కళ్యాణం నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः। श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवासस्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं मम अंदरो మీ గోత్రాలను చెప్పుకోండి। మీ యొక్క పేరును, మీ యొక్క భార్య పేరును, మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను చెప్పుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి। చెప్పండి। మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवासस्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष वीक्षण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र उक्तमार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ఓం నమో వెంకటేశాయ। శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా మనందరం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం। చక్కనైనటువంటి స్వామివారు దివ్యమైనటువంటి తన అనుగ్రహ భాసనం చేత మనందరం కూడా ఈనాడు ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని వీక్షించేటటువంటి అవకాశాన్ని పొంది ఉన్నాము। అంతేగాక భక్తాదుల యొక్క సంకల్పాలను దేవదేవోత్తముడైనటువంటి పరమపురుషుని యొక్క ఇరుదేవేరుల యొక్క సంకల్పంచే ఈ యొక్క దివ్యమైనటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవం నిర్వహించబడుతూ ఉండడం విశేషంగా భావిస్తూ ఉన్నాం। అంతేగాక ఇప్పుడు పరమ దివ్యమైనటువంటి లోకాలన్నిటినీ వెలిగించేటటువంటి పరమాత్మ యోగో యోగ విదాం నేత ప్రధాన పురుషేశ్వర నారసింహవపు శ్రీమాన్ కేశవ పురుషోత్తమ అని కీర్తించబడినట్లుగా విష్ణు సహస్రనామాలలో యోగముచే పొందదగిన వాడగుటచే భగవానుడు యోగ అని స్తుతించబడిను కదా। సాధ్య వస్తువైన భగవానుడే సాధన కూడా అయ్యున్నాడు కదా। అలాంటి సాధ్య సాధనములైనటువంటి తాను సాధకుని కన్నా అన్యం కాలేదు కదా। కాబట్టి సాధకుడే భగవంతుడు అని ఇక్కడ ఒక నిగూఢమైనటువంటి రహస్యాన్ని పొంది ఉండడం జీవుల యొక్క కర్తవ్యంగా ఆ రహస్యాన్ని ఛేదించి భగవంతుని పొందేటటువంటి అవకాశాన్ని మనం అందరం కూడా ఆలోచనాపూర్వకంగా సాధనాపూర్వకంగా ఆ కోణాలలో భగవంతుణ్ణి వెతకాలి। అదిగో కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి చక్కనైనటువంటి కస్తూరి తిలకంతో పరిమళ భరితమైనటువంటి రకరకాల పుష్ప విశేషాదులతో పరిమళిస్తూ ఉన్నటువంటి మాలలను ధరించినటువంటి ఇరుదేవేరులతో పాటు అయ్యవారు ఎంత చక్కగా శృంగారమూర్తిగా మనకు గోచరిస్తున్నారో కనిపిస్తూ ఉంది కదా। కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంద్రదేవుణ్ణి వరుణదేవుణ్ణి అదేవిధంగా విశ్వక్షేణుల వారి ఆవాహన ఆరాధన ఏ విధంగా అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం। ఓం నమో వెంకటేశాయ। ఓం భూః భూర్భువస్సువరం శ్రీ భగవదాజ్ఞగా భగవత్కైంకర్య రూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం
अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमावाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओं धारासु सप्तशुजमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोविगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्ताकं शुचरकं शुशर्मा इदमापः शिवा शिवतमा शान्ता शाततमा शुभा शुभतमा पूताः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेथ्या मेथ्यतमा अमृता मृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओं एते शुदं वरुणये सहस्रं यज्ञिकापाशा विदताः पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुरविश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि ऊर्जे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणागिर्मः पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि वरुणागिर्मः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि याचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणागिर्मः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणागिर्मः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्ने गोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्यदत्तां प्रेषामधीशो विबुधानामनादिः यामेशस्तान् धरितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाग्रमः पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिर्नक्नाथः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समोढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुरुकोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि वस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवोजाकृपाकं स्वस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं त्रिविनोदात्रविनसस्तुरस्य त्रिविनोदासनरस्य प्रियं सुते त्रिविनोदा वीरवती मिषन्नो त्रिविनोदारा आसते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टभागं स्वस्तनोभिर्विगशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्रादरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीषुता गृह्णन्तोः अतिथिर्त्योरतिथिरन्तरिक्षमतिथिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अतिथिपञ्चजना अतिथिर्चातमतिथिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरु वीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं निगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुरुवीतयत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवद्गीतनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो प्रभवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो प्रभवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो प्रभवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवद्गीतनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो प्रभवन्तो
कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति हृद्यास्महव्यैर्नमसोपसत्य मित्रं देवं मित्रधेगिन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धगन्तः श्रुतं जीवेम शरदः सवीराः ओं भूः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणां पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याः मृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामगो भवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाकतिक्षे योवश्वतमौरसस्तस्य भाजगते हनः वसुधीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगागजन्वथाम् आपोदनगधातनः ओं पवमानस्सुवच्चनः पवित्रेण विदर्शनैः यप्पोता स पुनातुमां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्कै भक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तगावदन्तः सथमात्येषु वयज्ञस्यामपतिगौरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेने श्रोमगो भूः द्यावा पृथिवीपगसापगोभिः कृतावरीग्निके मा पुनीतां बृहद्भिः सविदस्त्रुभिः वरिशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा पुनतां येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यप्पावमानीरुध्येति ऋषभिः संहृतकं रसो तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिरमधूतकम् पावमानी स्वस्तिगनीः सुदुःखाहि घृतश्च्युतः ऋषभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं श्रुतोद्यामकं हिरण्मगो तेन ब्रह्मविदो भगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सह मा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्यगा यमो राजा प्रमणाभिः पुनातु मां जातवेदामूर्तिगन्त्या पुनातो तच्छय्यो रावृणीमहे गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञपदके दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातभेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशदेवार्पितो मार्चिगन्तां दक्षिणागां दिशमासाः पितरो मार्चिगन्तां प्रतीच्यां दिशगृहा पशवो मार्चिगन्तां दीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्चिगन्तामूर्ध्वागां दिशयज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्चिगन्तामधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्चिगन्ताम् अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहागां निहितोऽस्कदन्तोः तव कृतं पश्यदिवेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्कन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पाद्यर्घादमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाग च ఓం నమో వెంకటేశాయ. విశ్వక్షేణుల వారు సర్వ సైన్యాధ్యక్షాధికారం ఏ విధంగా వహిస్తూ ఉన్నారో ఆ చక్కనైనటువంటి మూర్తిని ఇప్పుడు ఆవాహన చేసినటువంటి విధానాన్ని మనం గమనించాము. పరమాత్మ ఎలాంటి వాడు అంటే సాధకుడిలో సాధకుడిగా ఉంటాడు. అంటే సాధకుడికి పరమాత్మకు అభేద స్థితి అన్నట్లుగా చూపిస్తూ ఉన్నాడు. కనుక సాధ్య వస్తువైనటువంటి భగవానుడు తనకన్నా అన్యం కాదని గ్రహించిన సాధకుడు ఇంద్రియ మనోబుద్ధులను గ్రహించి యోగయుక్తుడై యోగేశ్వరుడైన భగవానునితో కలిసి కరిగిపోవుటయే యోగము. అంటే అందుచేత భగవానుడు యోగ అని తెలియబడుతూ ఉన్నాడు. యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధ
అనేది పతంజలి మహర్షి సూత్రమును అనుసరించి చూడగా భగవానుడు సాధన స్వరూపము. సమత్వం యోగముచ్యతే, యోగ ఉచ్యతే అంటున్నారు కదా. అనేది భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి ఆ ఒక్క వాక్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే వచనానుసారము, భగవద్గీత వచనానుసారము తాను సాధ్య వస్తువు, సాధ్య సాధనములు తానైన భగవానుడే సాధకులకు మార్గగామి. ఈ విషయమును అనేక రకాలుగా కీర్తించి ఉన్నారు. యోగ విధులకు భగవానుడు ప్రభువై ఉన్నాడు. యోగమును విచారించి గ్రహించి అనుభవించు మహాత్ములు యోగ విధులు. అట్టి యోగ విధులను నడిపించి దారిచూపువాడు గనుక తాను యోగ విదాం నేత ఆయను. కావుననే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం అని మళ్ళీ ఒక్కసారి పరిశీలన చేస్తే, సదా నాయందే ధ్యాన మనస్కులై ఉండువారి యోగక్షేమములను నేనే వహించుచున్నాను అని భగవానుడు రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగంలో తెలియజేసి ఉన్నాడు కదా. తేషామేవాను కంపార్థ మహమజ్ఞానజం తమః, వారిని దయతో నేను వారిలో నిలిచి ప్రకాశమానముకు జ్ఞానదీపము చేత అజ్ఞానాంధకారమును పారద్రోలుచున్నాను అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. కావుననే పురుషేశ్వర. ప్రధానమనగా ప్రకృతి, పురుష అనగా జీవుడు, ఈశ్వర అనగా ప్రభువు. ప్రకృతి పురుషులకు అధినేతయై భగవానుడు ప్రధాన పురుషేశ్వర అని స్తుతించబడుతూ ఉన్నాడు. ప్రకృతి భవబంధాల నుండి పురుషుని విడిపించి రక్షించువాడై ఉన్నాడు పరమాత్మ. కాబట్టి ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ద్రవ్యాలన్నింటినీ, విభూతులన్నింటినీ తీసుకువచ్చి పరమాత్మకు ఈ విధంగా కళ్యాణోత్సవం చేస్తూ ఉన్నట్లుగా మనకు గోచరిస్తుంది కదా. అదిగో పంచమృత్తికా పాలికలలోకి నవధాన్యాలను, పువ్వులను, అక్షతలను, తులసి దళాలను సమంత్రపూర్వకంగా, సభక్తిపూర్వకంగా సంప్రోక్షణ పద్ధతి రీతిలో వాటిని శుద్ధీకరణ చేసి పరమాత్మ ఈ కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా వాటిని వినియోగించేటటువంటి ఆ యొక్క దివ్యమైన కైంకర్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఓం నమో ప్రాణానాగమ్య శ్రీదేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవ కర్మాంగం రక్షాసూత్రధారణార్థం రక్షాబంధనబోధాంచ కరిష్యే. ఓం శుచీవో హవ్యామృత శుచీనాకం శుచికం హిరోమ్యద్భరకం శుచిభ్యః ఉతేన సత్యమృత శాప ఆగంతుతు జన్మాన శుచయ పావకాః. ఓం షన్నో నిధత్తాం తపసోధిహర్తాం స్వయం పురక్రే మృతగే మృతాగాం. ఓం శేషమావాహయామి, సహస్రశీర్షమావాహయామి, అనంతమావాహయామి, నాగరాజమావాహయామి. శేషాగ్నమః ఇదమాసనం, శేషాగ్నమః పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆత్మనీయం సమర్పయామి, పుణ్యపుష్పై పూజయామి. శేషాగ్నమః గురోపహారం నివేదయామి, పానీయం సమర్పయామి, తాంబూలం సమర్పయామి. శేషాగ్నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. సుప్రీతః సుప్రసన్నः వరదా భవతు. ఓం స్వస్తి నో మమేతామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవ్యతిరనర్వణః స్వస్తి పూషా అసురో దధాతున స్వస్తిత్యావా పృథివీ సుజేతునా స్వస్తగే వాగముపప్రవామహి సోమో స్వస్తి భవనస్య గస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తగే స్వస్తగ ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అత్యా స్వస్తగే వైశ్వానరో వసురగ్ని స్వస్తగే దేవా అవంతృభవ స్వస్తగే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వం వసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి మధ్యే రేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధి స్వస్తి పంథా మనుచరేమ సూర్యా చంద్రమసా వివ పునర్తదతాఘ్నతా జానతా సంగమేమహి స్వస్యగనం తార్క్ష్యమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాగసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రసఖం సమత్సు బృహద్యశో నామమివారుహేమాం అంభోముచమాంగిరసంగగంచ స్వస్త్యాత్రేగం మనసా చతార్క్ష్యం ప్రగతపానిశరణం ప్రపద్యే స్వస్తి సంబాధేష్వభగన్నో అస్తు శుభగం శుభం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభువు చక్కనైనటువంటి ఆచారాలతో ఉపచారాలను నిర్వహించుకుంటూ చక్కగా వైఖానస ఆగమోక్త రీతిగా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు శ్రీనివాస ప్రభువు. అంతేగాక శ్రీమాన్ అనేటటువంటి అతి శక్తియుతమైనటువంటి ఒక శబ్దాన్ని పోలి ఉన్నటువంటి వాడు పరమాత్మ. శ్రీ అనగా లక్ష్మీదేవి, సదా లక్ష్మీదేవితో కూడి ఉండుటచే విష్ణుమూర్తి శ్రీమాన్ ఆయను. ఆదిదేవుని వక్షస్థలమున లక్ష్మీమాత సదా వసించుచుండెను. లక్ష్మీదేవి ఐశ్వర్యమునకు సంకేతము. ఐశ్వర్యప్రదాయిని అయినటువంటి లక్ష్మీదేవిని తన వక్షస్థలమున ధరించిన ఆదిదేవుడు కాబట్టి శ్రీమాన్ ఆయను. లక్ష్మీదేవిని తన వక్షస్థలమున ధరించిన ఆదిదేవుడు శ్రీమాన్. వక్షస్థలము హృదయమును సూచించుటచే శ్రీమాన్ అనగా హృదయములో కళ్యాణ సంపద కలిగి ఉన్నవాడని భావము.
అంటే శుభప్రదమైన ఆధ్యాత్మిక సంపద కలవాడు, అజ్ఞానమును త్రుటిలో అంతమొందించువాడు. ఈ విషయమును కేశ అనడి అసురుని వధించుటచే విష్ణుమూర్తి కేశవ ఆయను కదా. ఆ శబ్దానికి మనం ఒక నిర్వచనంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అంతేగాక పాపాత్ముడైన ఈ కేశియను రాక్షసుని వధించుటచే నీవు లోకమున కేశవుడని ఖ్యాతి నొందితవు కదా. విష్ణుదేవుని గూర్చి నారద మహర్షి విష్ణు పురాణంలో ప్రవచించుచున్నాడు ఈ విధంగా: మనోహరములైనటువంటి శిరోజములు కలిగి ఉండుటచే కేశవ అని నామం ఏర్పడిదని. కాబట్టి ఒక నామానికి అనేక రకాల కోణాల్లో అర్థాలు వెతికితే మనకు అనేక సందర్భాలు గోచరిస్తాయి. కాబట్టి అనంత గుణాలు కలిగినటువంటి వాడు, అనంత నామాలు కలిగినటువంటి వాడు పరమాత్మ. అంతేగాక ప్రశస్తాః కేశాః సంత్యస్యేతి కేశవ, ప్రశస్తమైన శిరోజములు కలిగి ఉన్నట్లు శ్రీకృష్ణదేవుని వర్ణించి ఉన్నారు. కేశవ శబ్దములోని వ ప్రత్యయము ప్రశస్తమైనది. క ఆ ఈశ కలిసి కేశ శబ్దమైనది. క అనగా బ్రహ్మ, ఆ అనగా విష్ణువు, ఈశ అనగా ఈశ్వరుడు, జగత్తును శాసించువాడు. అదిగో ప్రతిసరబంధన కైంకర్య విధులలో భాగంగా పరమాత్మకు దక్షిణ హస్తానికి ఆ కంకణాన్ని ధరింపజేసేటటువంటి విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా వైఖాన సాగమోక్త రీతిగా ఈ అభిజిత్ లగ్నంలో స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి పరమాత్మ ఎంతో రాజసోపేతంగా ఠీవీగా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు. అట్టి పరమాత్మ కుడి చేతి భాగానికి అనగా దక్షిణ హస్తానికి ఈ యొక్క ప్రతిసరబంధన కైంకర్య విధులను నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. అంతేగాక చక్కనైనటువంటి ఇరుదేవేరులకు కూడా ఈ కంకణ ధారణ ఎడమ చేతి భాగాలకు అనగా వామహస్తాలకు ధరింపజేస్తూ ఉన్నారు. వైఖాన సాగమోక్త రీతిగా చక్కనైనటువంటి స్వామివారు ఈ కళ్యాణ విధానాన్ని అంతా కూడా నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు. అంతేగాక కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించినటువంటి తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల వారు తొలి తెలుగు వాగ్గేయకారుడు, పదకవితా పితామహుడు అని పేరుగాంచినటువంటి అన్నమాచార్యుల వారి వంశీయుల చేతనే వారి చేతుల మీదుగా ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆ దివ్యమైన భక్తుడు మహాత్ముడైనటువంటి అన్నమాచార్యుల వారికి సంకేతంగా ఆ పరంపరను కొనసాగిస్తూ కళ్యాణోత్సవాన్ని ఆ విధంగా కొనసాగింపుగా ఇంపైనటువంటి ఈ సందర్భాన్ని నింపుతూ పరమాత్మ ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఆ దివ్యమైన అనుగ్రహాన్ని కుమ్మరిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ విశేషాన్ని కూడా మనం తప్పక ఒక్కసారి స్ఫురించుకోక తప్పదు. ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైనా చరిత్ర అనేటటువంటిది, పురాణము అనేటటువంటిది ఒకదాన్ని మనం చదవకపోతే, తెలుసుకోకపోతే భవిష్యత్తును మనం దృష్టిలో ఉంచుకొని జీవించడానికి వీలు కాదు. కాబట్టి పురాణ పురుషుడైనటువంటి గోవిందుడు, ఆయన గురించి మనం చదవడం, ఎంత చదివినా ఎంత విన్నా ఇంకా ఆయన గురించినటువంటి వాంగ్మయం ఉండనే ఉంది. అది అనంతం, అది అవ్యయం. ఎందుకు అవ్యయం అనంతము అంటే పరమాత్మ అవ్యయం కాబట్టి, పరమాత్మ అనంతం కాబట్టి, పరమాత్మ విశ్వ శరీరుడు కాబట్టి అట్టి దేవోత్తముడైనటువంటి పరమాత్మ నేడు కళ్యాణ చక్రవర్తిగా మనకు గోచరిస్తూ ఉన్నాడు. అందులో భాగంగా ఇరుదేవేరులకు కూడా చక్కనైనటువంటి ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులను నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ సందర్భంలో చక్కగా ఎడమ చేతి భాగాలకు శ్రీదేవి అమ్మవారికి చక్కగా ఈ కళ్యాణ కంకణాన్ని ధరింపజేశారు అర్చక స్వాముల వారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు శ్రీదేవి అమ్మవారికి సమర్పించినట్లే భూదేవి అమ్మవారికి కళ్యాణ ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులలో భాగంగా ఎడమ చేతి భాగానికి కంకణ ధారణను చేస్తూ ఉన్నారు దివ్యమైనటువంటి అమ్మవారికి. కాబట్టి ఇరుదేవేరులు కూడా నేనెక్కువ అని కాకుండా ఇద్దరూ కూడా ఒక్క హృదయాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి వారై, శక్తి సామర్థ్యాలు పొందినటువంటి వారై, ప్రకృతికి పరమ దిక్సూచిగా ఉండేటటువంటి వారై, ప్రకృతికి ఆకృతిగా కలిగినటువంటి ఇరుదేవేరులు కూడా ఆ ప్రకృతి యొక్క శాసితకర్తగా పరమాత్మ పురుషుడిగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ ప్రకృతి పురుషుల ఇద్దరి సంయోగమే, సమ్మేళనమే ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవం. కావుననే లోక కళ్యాణ కారకమై ఉన్నది. కాబట్టి పరమాత్మ ఎట్టివాడు అంటే సకల జనులను కూడా శాసించేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి మనోహరమైనటువంటి
ఒక అద్భుతం. కాబట్టి ఆ అద్భుతాన్ని చూడడానికి మనకు 2 కళ్ళు సరిపోతాయా? సరిపోవు. కాబట్టి గీతలో శ్రీకృష్ణుడు 11వ అధ్యాయంలో స్వామి అనేక భుజములు, అనేక బాహువులు, అనేక శిరస్సులు కలిగినటువంటి అనేక శరీరాలతో, అనేక అవయవాలతో ఉన్నటువంటి నీ శరీరాన్ని విశ్వమంతా దర్శింపలేకున్నాను, కాబట్టి ఉపసంహరించు అని వేడుకుంటాడు కదా. ఆ విధంగా మనం కూడా పరమాత్మను అంగుష్ట మాత్రేన అని వేదం చెబుతూ ఉన్నది. బొటనవేలంత రూపంలో దర్శించగలిగినట్లయితే సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన పరమాత్మ అనంత గుణాలకు చిహ్నంగా మనం భావించినట్లుగా భావిస్తుందని వేదం సెలవిస్తూ ఉన్నది. శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నాం శుద్ధైరుక్తైర్వావృద్ధ్వాంసం శుద్ధ ఆశీర్వాన్మమత్వం మగదేవాత్ర వినమాగతంతాం మయ్యాక్షీరస్తు మగదేవహోతిః దేవ్యాహోతారావనిషంత పూర్వేరిష్టాస్యామతనువాసువీరాః మాఖ్యయజంతమగాని హవ్యాకూతిः సత్యా మనసో మే అస్తు येनो मानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामे देवी ईश्वरवीरुणः कृणोत विश्वे देवास इह वीरगत्वम् उद्धन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानं यजमानस्य हन्तो जातवेदो भुवनस्य रेत इह सञ्च तपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहकं शमीगर्भाच्चन गन्योमगो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहनः प्रजानन् आगप्रजागं मृगमस्मात् ोने अग्न आगाहि वीतगे गृणानो हव्यतातगे निहोता दत्सि बर्हिषीं कर्मणेवां देवेभ्यश्चकेयम् अदितेन मन्यस्वां अनुमतेन मन्यस्वां सरस्वतेन मन्यस्वां देवसवितप्रसुवां तत्सवितुर्वरेणिकं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमदस्सुरुचो वेन आवहां स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च यो नमसतश्च विवः ओं ब्रह्माणमावाहगामी प्रजापतिमावाहगामी पितामहमावाहगामी हिरण्यगर्भमावाहगामी ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमोधेनकुं सोमो अर्वन्तमाशुकुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यकुं सभेगं पितुश्रवणय्यो ददास तस्मै ओं सोममावाहगामी यज्ञाङ्गमावाहगामी इन्दुमावाहगामी चन्द्रमावाहगामी सोमाग नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाग नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञयजमानञ्चदेः ॐ प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वां पोषागत्वाम् उभाभ्यां देवसविदप्रहरेम वीतगे आदित्यव्यञ्जनमसि ऊर्णामदसन्त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीं दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसीं उत्तरतपदीच्चैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसीं पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसीं श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणिपात्रियोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणगयज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञयजमानं च देहि ॐ प्रणय संविशन्तां दैवीर्विषपात्राणि देवगिच्चागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओं प्रजापतिमावाहगामी इंद्रमावाहगामी अग्निमावाहगामी सोममावाहगामी उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामी प्रजापतिमावाहगामी ब्रह्माणमावाहगामी इंद्रमावाहगामी वसूनावाहगामी मरुत आवाहगामी रुद्रानावाहगामी अपवुपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुमावाहगामी बृहस्पतिमावाहगामी मित्रमावाहगामी वरुणमावाहगामी आदित्यानावाहगामी अश्विनमावाहगामी पूषणमावाहगामी कक्षमावाहगामी कक्षदेवत सोममावाहगामी औपासनेक्नमावाहगामी यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामी सर्वदेवानावाहगामी आद्यपात्रे प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामी इंद्रागे जुष्टनिर्वपामी अग्नगे जुष्टनिर्वपामी वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामी मरुद्भ्यो जुष्टनिर्वपामी रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामी अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामी सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामी आज्यं द्रव्यदिष्टगामी चरं द्रव्यदिष्टगामी अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा
అమృతమసి వారుణమసీం అంతరితకం రక్షోంతరిత అరాధగః ప్రత్యుష్టకం రక్ష ప్రత్యుష్ట అరాధగః చిత్పతిస్త్వా పునః త్వచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా వాక్పతిస్త్వా పునః త్వచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా దేవస్త్వా సవితా పునః త్వచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా करसंपूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतगे नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजिराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः निर्यातसे नमः पंक्तिरातसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवा अगिन्तहित्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्वर्थस्पते थवर्थगे चास्मान् पृथगा पशुभिर्ब्रह्मवर्त्यसेनान्नात्येन समेधगे स्वाहा वागिव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अप उपस्पृश्याम् ओं श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेज्ञाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्याम् ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृताम् आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्येम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ओं अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराददग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो चाक्रवाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడల
మాటరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయదే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నారాయణస్యాం అచింత్యా పరిమితశక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాగవ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యషల్లోకానామధో భాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిక్తంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి శోమతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరితివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలగితే లవనేక్షుసురాసర్పిర్దధి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్షకుశక్రౌంచ శాకశాల్మలిపుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తిమదృక్షవద్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృతభద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమనక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపనవాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాదీం శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాగుచ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీవిఖనో మునీంద్రమతానుసారిభిః భృక్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత
కన్యాదానకల్పోక్త సకల ఫలవాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకీ నందక శారంగాది పంచాగతధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారశేఖ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ విభేదేన ప్రవర్ధమానస్య పరతత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నప్త్రే ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారశేఖ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారశేఖ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య అర్చావతార రూప భగవతః ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారశేఖ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణభూషితాయ దివ్య కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావలావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాత్యాగినో అఖిల లోక పవిత్రాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాశౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్యవన ఆప్నువాన ఔర్వవేదల పంచారుషేక ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనందగుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యా రాశౌ జాతాం భృగో సంకల్పతనయాం భార్గవీం శ్రీదేవీ నామ్నీం కన్యాం వృణీమహే వృణీత్వం దాస్యామి. ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రిగారుషేక ప్రవరాన్విత కాశ్యపస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహుశ్యామలాంగీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాశౌ జాతాం కశ్యప ప్రజాపతే సంకల్పతనయాం ఇమాం భూదేవీ నామ్నీం కన్యాం వృణీమహే వృణీత్వం దాస్యామి. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజిగీషగాం కన్యాం సలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాక సమేధసేం ప్రగతోహం ప్రగచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధగే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణః సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదానముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అత్యద్భుతమైనటువంటి స్వామివారు కైంకర్య నిష్ఠలో భాగంగా అనేక కైంకర్యాలన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి పోటీ పడుతున్నాయా అన్నట్లుగా శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవం ఉండడం విశేషమైనటువంటి అంశం. అందుకనే పురుషోత్తమ, పురుషులలో ఉత్తముడైనటువంటి వాడు అన్నమాచార్యుల వారు అంటూ ఉన్నారు, పురుషులలో పురుషాధముడ నేను పురుషోత్తముడ నీవు అని. కాబట్టి పురుషులందరిలోనూ ఉత్తముడై పురుషోత్తమ అని కీర్తించబడినటువంటి పరమాత్మ మన ముందు
మన కళ్ళ ముందు వెంకటేశ్వర ప్రభువుగా కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు. దేహము క్షరము, దేహమునందలి పురుషుడు అక్షరము, క్షరమైన శరీరమునందుండి పురుషుడు అక్షరుడని పిలువబడుచూ ఉన్నాడు. యథార్థమునకు తాను క్షరాక్షరములకు అతీతుడు, అందుచేతనే పురుషోత్తముడని తెలియబడుచున్నాడు. నేను క్షర పురుషుని కంటెను అతీతుడను, అక్షర స్వరూపుని కన్నను ఉత్తముడను, అందుచేత జగత్తునందును వేదమునందును పురుషోత్తముడని పిలువబడుచున్నాడు పరమాత్మ అని భగవానుడు స్వయంగా భగవద్గీతలోనే చెప్పి ఉన్నాడు పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగమునందు. కాబట్టి పురుషాన్న పరం కించిత్ అనగా ఈ విషయాన్ని మనం వేదంలో ఎంత చక్కగా ఇచ్చారో మనం గమనించినట్లయితే, పురుషాన్న పరం కించిత్, అతడే సమస్తమునై ఉన్నాడు, సమస్తము తానై ఉన్న పురుషోత్తముని విభూతిని గూర్చి దివ్యంగా సర్వః శర్వః శివః స్థాణుః భూతాదిర్ నిధిరవ్యయః సంభవో భావనో భర్త ప్రభవక్ ప్రభురీశ్వరః, సమస్తము తానయుండుట చేత భగవానుడు సర్వః అని కీర్తించబడినాడు. సర్వము తానే, సకలము తానే, అన్నింటియందు తానే రమిస్తూ ఉన్నాడు. కుండలు మట్టి నుండి వచ్చినవి, కుండలలో ఉన్నదంతయు మన్నే కదా. కుండల విషయములో మన్ను సర్వః అని పిలువబడినట్లు సృష్టిలోని జీవుల విషయములో భగవానుడు సర్వః అని పిలువబడుచూ ఉన్నాడు. అంతేగాక నమక్ పురస్తాదత పృష్టతస్తే నమోస్తుతే సర్వత్ర ఏవ సర్వ, సర్వరూపుడవగు ఓ శ్రీకృష్ణ, ఎదుటను వెనుకను నీకు వందనము, మరియు అన్ని దిక్కులకు నీకు వందనము కాక. అనంత శక్తి పరాక్రము గల నీవు సర్వమును చక్కగా వ్యాపించియున్నావు, కనుకనే సర్వరూపుడవై విన్నావు అని అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను విశ్వరూప సందర్శన యోగములో స్థితించి ఉన్నాడు కదా. సర్వము తానై ఉండుటచే తనను ఆశ్రయించిన వారలను బ్రోచి రక్షించగలడు. ప్రళయాకాలమున సమస్త జీవులను తన యందే లయము చేసుకున్నవాడు. ఈ విషయమును శర్వః అని కూడా కీర్తించడం జరిగినది. సకల జీవులను సంహారకాలమున శృణాతి సంహరించువాడు లేదా సంహరింపజేయువాడు అయినందున శర్వః అని కూడా కీర్తించబడినాడు కదా. అలాంటి పరమాత్మ సర్వశుభాకారుడై సర్వదేవతల్లో ఉన్నది కూడా విష్ణుమూర్తియే అనేటటువంటి దివ్యతత్వాన్ని మనకు అందిస్తూ ఆ పరమాత్మ మనకు అనేక రకాలుగా అనేక లీలలతో కనిపిస్తూ ఉండడం విశేషమైనటువంటి అంశం. కాబట్టి పరమాత్మ అగ్ని ప్రతిష్టాపన కైంకర్యం అనేది ఎంత విశేషమైనటువంటి అంశము అంటే, మనకు వేదాల్లో దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు అగ్నిదేవుడు. ఎంతో చురుకైనటువంటి వాడు, బలమునకు పుత్రుడైనటువంటి వాడు, అంతేగాక ఎప్పుడూ కూడా స్పందించేటటువంటి వాడు, చురుకైనటువంటి వాడు, ఎప్పుడూ యవ్వనంతో విరజిల్లుతుండేటటువంటి అగ్నిదేవుడు సమస్త కార్యాలకు అనగా యజ్ఞయాగాది క్రతువులన్నిటికీ కూడా హోమంగా యజ్ఞమునకు పురోహితునిగా ఉన్నటువంటి వాడై అగ్నిదేవుడు మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నాడు. అంతేగాక అగ్ని యొక్క తత్వం ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం లాంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి కైంకర్యాలలో ఎంతో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తూ ఉండడం విశేషమైనటువంటి అంశం. అంతేగాక అగ్నిపురుషుడు వేదాల్లో ఇంద్రునికి సంబంధించినటువంటి సూక్తాలు అనేకం ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మళ్ళీ అంతఃస్థాయిలో కొన్ని సూక్తాలు ఉన్నాయి అంటే అది అగ్నిపురుషునికి మాత్రమే. కాబట్టి అట్లాంటి అగ్ని ఎలాంటి సంకల్పంతో ఇక్కడ వెలుగుతూ ఉంటాడు అనే విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే, పరమాత్మ ఆధీనంలో ఉంటూ తాను చక్కగా నిర్వహించేటటువంటి ఈ కార్యక్రమం సర్వ సంకల్పాలను ఒకదానికొకటి అంటిపెట్టుకుని ఉండేటట్లుగా చేసేటటువంటి వాడే అగ్నిపురుషుడు దివ్యంగా వెలిగిస్తూ ఉంటాడు, తాను వెలుగుతూ ఉంటాడు ఈ యొక్క దివ్యమైనటువంటి కైంకర్యాలన్నిటిలో కూడా. అట్టి పరమాత్మకు రాజోపచారాలన్నీ కూడా నిర్వహిస్తూ ఉండగా వైఖాన సాగమోక్త రీతిగా పరమాత్మ ఈ సేవలన్నీ అందుకుంటూ చూసేటటువంటి మహద్భాగ్యాన్ని కలిగించినటువంటి పరమాత్మ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం అనేటటువంటిది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల వారు ఎంత చక్కగా ఈ యొక్క గొప్ప మాధ్యమాన్ని ప్రపంచీకరణం అయ్యేటట్లుగా ప్రపంచ దేశాలలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా చూసేటట్లుగా కల్పించడం మనందరి యొక్క అదృష్టంగా భావించాలి. కాబట్టి మనుష్యునకు మధ్య ఉండేటటువంటి ఆ యొక్క దివ్యమైనటువంటి బంధం ఏంటి అంటే అది కూడా పరమాత్మయే. ఆ బంధాన్ని మరింత దగ్గరగా చేసుకునేటట్లుగా భక్తి అనేటటువంటి పరమౌషధాన్ని మనం స్వీకరిస్తూ ఉండాలి. అదిగో మాంగళ్య ధారణ సుముహూర్తం ఆసన్నమైనటువంటి శుభ సమయాన తంత్రయో వేద అన్వసుత్యంతాం తాన హస్తే కురుతాం అతః సీతా సావిత్రీ
మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణహేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. ఓం ప్రజాపతిः సోమగుం రాజా నమసృజతాం తంత్రయో వేద అన్వసృత్యంతాం తానహస్తే కురుతాం అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణహేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు మనయునాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండాబోసి మలయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా మోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలుకు చెమటల నాహుతి ఓసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు విజ్ఞానం చ స్వాహా విజ్ఞానం చ స్వాహా మనశ్చ స్వాహా శక్వరీశ్చ స్వాహా ధరసశ్చ స్వాహా పూర్ణమాసశ్చ స్వాహా బృహచ్చ స్వాహా రథంతరం చ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా అతిథేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిదప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్కే అతిథేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిదప్రసువాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్యాం. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి. దీర్ఘాగురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి
समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् नातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृतां सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन त्वमेव देवसविधप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कति गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरातदक्क स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाकृपागं स्वस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदक्क स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविधप्रसुवाम् ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीर्चं यत्त्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्ठस्विष्टकृत्विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहृदं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुताहुतीनां कामानागं समर्थिगित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगे अन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दुरिष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवेभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समिदसि तेजोऽसि मगितेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गदन्ति सप्तगो नीरापृणस्वाम् घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तज्ञ स्वाहा वेदर्भुक्तज्ञ स्वाहा त्योर्भुक्तज्ञ स्वाहा अग्निर्जीर्णज्ञ स्वाहा वेदर्जीर्णज्ञ स्वाहा त्योर्जीर्णज्ञ स्वाहा पृथिवीजीर्णज्ञ स्वाहा ॐ मृतधानविद्वाननष्ट्वघृतेन पूर्णमाहुतिञ्जोः विमनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागजोहोमि स्वाहा अग्निस्त्रुप्यतो वेदिस्त्रुप्यतो द्यौस्त्रुप्यतो पृथिवीस्त्रुप्यतो ब्रह्माद्यास्त्रुप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः आवाहि देवताभ्यो नमः यथा सुखमिधा स्थानं प्रवेशयामीम् अक्षतमक्षित्यै जहोमीम् अक्षितमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतः परिधिवपनगाम् दक्षिणतः परिधिवपनगाम् उत्तरतः परिधिवपनगाम्
పశ్చిమతో విష్ణోः సదనమసి దక్షిణతో విష్ణోः సదనమసి ఉత్తరతో విష్ణోः సదనమసి ప్రాచ్యాం విష్ణోः సదనమసి సర్వానన్యాన్ పరిసమోక్యాం కూర్చాశ్చేతి గ్రంథిం విసృజ్యాం అపౌపస్పృశ్యాం అద్భిప్రోక్ష్యాం ఆప్యాగంతామితి జుహోతిం ఆప్యాగంతామాప ఓషధయో మరుతాం వృషధయస్తదివం గచ్చతతో నో వృష్టిమేరగ స్వాహా శుద్ధ్యంతాం దేవసదనకం శుద్ధ్యంతాం దేవసదనం భూతిస్మాతే లభతే నిత్యకం సర్వయజ్ఞకృతం భవేత్ అగ్నిమారుతయోర్భూతిః ఆదిత్యः సోమో నమః త్రయాయుషం జమదగ్నేః కశ్యపశ్యత్రయాయుషం యద్దేవానాం త్రయాయుషం తన్మే అస్తు త్రయాయుషం దీర్ఘాయుత్వాయ బలాయ సుతాయ సుతం చ వర్చసే త్రయాయుషం ఆపోహిష్టామయో భవస్తాన ఊర్తే దధాతనాం మహేరణాగచక్షుషే యోమశ్వతమోరసస్తస్య భాజగతేహనః ఉషదీరివ మాతరః తస్మా అరంగమామ భోగస్య క్షగాగజన్మధాం ఆపో జనయథాచనః మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం హుతాశనాం యద్ధుదంతు మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే ప్రాగశ్చిత్తాన్యశేషాని హోమకర్మాత్మకాని వై యాని తేషామశేషానాం కృష్ణానుస్మరణం పరం కాగేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యత్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాగేతి సమర్పయామి సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః పునః పాత్యర్ఘ్యాచమనం సమర్పయామి బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి అగ్నిపురుషాయ నమః పునః పాత్యర్ఘ్యాచమనం సమర్పయామి అగ్నిపురుషాయ నమః గురోపహారం నివేదయామి ఆజ్యోపహారం సమర్పయామి సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి ఓం నమో వెంకటేశాయ. అమ్మవారి వైపు నుంచి అయ్యవారి కోసం చేసేటటువంటి యాగాలలో లాజహోమం అనేటటువంటిది ప్రధానమైనటువంటిది. కాబట్టి లాజలు అనగా పేలాలు, వాటితో చేసేటటువంటి యాగమే లాజహోమము అంటారు. అట్టి దివ్యమైనటువంటి లాజహోమాన్ని దర్శించాము, పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని వీక్షించాము. ఇప్పుడు వారుణమాయనం అనేటటువంటి కొబ్బరికాయలు దొర్లించేటటువంటి పద్ధతిని కూడా చూశాము. చక్కనైనటువంటి ఉపచారాలన్నీ కూడా స్వామివారికి అలంకరణగా అత్యద్భుతంగా పరిమళించేటటువంటి ఈ కాలాన్నే పండించేటటువంటి ఈ యొక్క కైంకర్యాలన్నీ కూడా మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు కళ్యాణమాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా స్వామివారు ధరించినటువంటి మాలను తీసి ఇరుదేవేరులకు కూడా చక్కగా దండలు మార్చుకోవడం అనేటటువంటి పద్ధతి మనం వింటూ ఉంటాం కదా వాడుక భాషలో. అలా కళ్యాణమాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి రకరకాల పుష్ప విశేషాదులతో పరిమళిస్తూ ఉన్నటువంటి మాలను తీసి శ్రీదేవి అమ్మవారికి సమర్పించినటువంటి విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు అమ్మవారి కంఠసీమకు అలంకరింపజేసినటువంటి మాలను తీసి తిరిగి స్వామివారికి సమర్పించేటటువంటి విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా ఎంతో రమణీయమైన కమనీయమైనటువంటి ఒక సందర్భం ఇది.
చక్కగా వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన అన్నట్టుగా వెంకటేశ సమోదేవో నభూతో నభవిష్యతి అన్నట్లుగా పరమాత్మ అనంత గుణాలకు నిలవైనటువంటి వాడిగా వెంకటాచలంని వేదికగా చేసుకుని ఈ దివ్యమైనటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించుకోవడం ఎంతో చక్కనైనటువంటి విధానం కదా. ఇప్పుడు అయ్యవారు ధరించినటువంటి మాలను తీసి భూదేవి అమ్మవారికి కూడా సమంత్రపూర్వకంగా సభక్తిపూర్వకంగా సమర్పించేటటువంటి విధానాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు భూదేవి అమ్మవారి కంఠసీమ నుంచి ఇప్పుడు తిరిగి మళ్ళీ స్వామివారికి సమర్పిస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో నిదానమైనటువంటి మనస్సుతో కుదురైనటువంటి భావంతో ఏకాగ్రత భగవంతునిపైనే ఉంచి చేసేటటువంటి ఈ అత్యద్భుతమైనటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవం ఎంతో చక్కనైనటువంటి నాదస్పర్శను కూడా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా శృతిమాత లయపిత అని సంగీత శాస్త్రంలో ఉంటుంది కదా, అలాంటి శృతి లయ రెండింటి కలయికతో ఈ దివ్యమైనటువంటి నాదోపాసన నాదమయమైనటువంటి ఈ అత్యద్భుతాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం, వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. చక్కనైనటువంటి స్వామివారికి అనంత గుణాలు కలిగినటువంటి వాడికి అనంత నామాలతో సహస్రనామాలతో భగవంతుని కీర్తించడం ఎలాగో మనకు భీష్మాచార్యుల వారు ధర్మరాజులకు సెలవిచ్చి ఉన్నారు కదా. కాబట్టి 1000 నామాలతో భగవంతుని కీర్తించడం కంటే విష్ణువుని కీర్తించడం కంటే గొప్పదైనటువంటి విధానం ఏమీ లేదు అంటూనే పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు అనేటటువంటి దివ్యమైన సంకీర్తన వింటూ మనం అక్షతారోహణ అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అక్షతలు అనగా చిన్న చిన్న భాగాలు కానీ సంపూర్ణమైనటువంటి బియ్యమును ఆ విధంగా అక్షతలుగా మార్చి స్వామివారికి అమ్మవార్లకు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి